Good morning. Today we will start full wave rectification. Okay. So we have solved problems related to half wave rectification last class, right? And we have seen the peak inverse, how to calculate peak inverse voltage. So the basic circuit is a bridge rectifier, okay? So from a sinusoidal input, we can obtain a DC level output, okay? 100% DC level. So how can we do that? We can do that by this bridge network or bridge rectifier, you can call it. So basically, it is built with 4 diodes. So a bridge rectifier looks like this. Okay, so this is the basic construction of a bridge rectifier. So when you apply a sinusoidal wave at the input, you will basically get a DC output across the resistor. Okay, so how it works? So let's say we are supplying a sinusoidal signal over here at the input. Okay, a sine wave, Vi with respect to time. You can say t, okay, t, and this is the time period. So one complete cycle is t, and you have a maximum amplitude of Vm, Vmax. So this is your sine wave. So when you apply this at the input of a bridge network, you see from 0 to t half you are supplying positive voltage, right? So when you are applying a positive voltage over here, so the current is going through this end, and when it reaches this point, nodal point, there are 2 diodes. The current will basically divide. So when the current goes through this one, this is basically reverse biased. So this is open. So it won't pass through from here to here. Okay. So all the current will basically go through diode 2. So this is forward biased, on state, and this is off. So
it goes through this and there are nodal points. So at this nodal point the current will again divide. It will go in this direction, also in this direction, but this one is reverse biased again. So this is off. So the whole current will basically flow from here through here through the resistor and then again reach this point and will pass through this. Okay. So in this direction, this is forward biased again on, and it will take exit through this negative terminal. Okay. You understand? So the pathway for the first half cycle is this. বুঝতে পারছো? So when it passes through here, basically you will see a voltage drop across the resistor, and this voltage drop will be, if there are no other resistor over here, and if you consider these diodes as ideal diodes, then the whole voltage, input voltage, will drop across this resistor. You will get same amplitude voltage at the resistive point. So if you draw the output is V naught. Let's say this is V naught, and you have, if you draw it, so from 0 to T half you are applying positive voltage, so you will get positive voltage at the resistor, across the resistor, and you will have the same wave shape over here, and the maximum amplitude will be Vm if the diodes are ideal diodes, there are no loss. Okay. So you will get the same voltage drop across this resistor. When you have a voltage, let's say at this time you have a voltage V1, and at the same time you will have a voltage V1 over here. Okay. So this is how you plot the output wave shape. And for the negative cycle from T half to T, your direction, your flow of current will change. Okay. So what happens for the negative cycle? Your polarity of this input will change, right? This will be minus, this will be plus. You are just reversing the power supply at the negative cycle from T half to T, right? You are applying negative voltage. So your input is now reversed. So the current should flow from this side right now. So you remove the previous arrows first and again check which diodes are on and which diodes are off. You have to check it again, okay, to determine the flow of current. So now the current is basically passing through this, in this direction. It will reach this point and the current will again divide. So in this position, this diode is basically off because the current is flowing at this node, right? Then it will divide in two directions, one in this, the other in this direction. So when the current is flowing from this point to this point, this diode is basically reverse biased. So this is off. So the whole current will basically flow through this diode, and at this position this diode becomes forward biased. So the current will easily flow through this. So your current will flow through this and it will reach this nodal point again. Here this diode is basically off. So whole current
will flow in this direction. বুঝতে পারছো? And when it reaches over here, this will flow in this direction and this is forward biased. It will reach here and then it will go to the negative point. So this one is basically on. বুঝতে পারছো? So same conditions will be applied to this two diodes as well. These are ideal diodes if we consider them ideal diodes. If you apply a negative voltage, you will get a positive voltage at the output. Okay? Because the direction of the current is entering the positive terminal, right? And leaving the negative terminal. So basically, this voltage is positive. Okay? As that voltage is positive, you will get a positive voltage at the output. So here the input was negative and it is just mirrored to this end. Okay? It will be mapped as a positive voltage and will have the maximum amplitude of Vm. This is also Vm. You understand? So you basically have rectified the whole AC wave. So everything is now positive, right? At the output. So you can multiply the peak voltage Vm into 0.318. You will get a DC level. So you can obtain an average DC level let's call it VDC, which should be equal to 0.318 Vm. Okay? Now you see there is basically two waves, right? From 0 to T half and T half to T. So for half cycle, we applied this 0.318 for the half cycle. So for 2 cycles, it will be times 2. So your DC level will basically increase. Okay? তোমরা হাফ সাইকেলের জন্য কি করছিলা 0.318 দিয়ে গুণ করছিলা হাফ সাইকেলে তো তোমার টি হাফ থেকে টি তোমার ভোল্টেজ 0 ছিল তাই না বাট এইখানে তো টি হাফ থেকে টি তোমার একই ওয়েভ শেপ পজিটিভে রিফ্লেক্ট করেছে তাই না সো বেসিক্যালি 2 গুণ হয়ে যাবে না যে পার্সেন্টেজটা ওটা 2 গুণ হয়ে যাবে সো এই কারণে এই অবস্থা কোনো বাতাসই তো নাই এইখানে দাঁড়ালে একটু পাওয়া যায় বুঝছো so VDC will be 0.636 Vm. This is for full wave. ফুল ওয়েভের জন্য কারণ কি এরিয়া তোমার বেড়ে গেছে তাই না আমরা তো বেসিক্যালি এরিয়ার ক্যালকুলেশন করছি সো এরিয়া বেড়ে গেলে হ্যাঁ কোনো বাতাস নাই এখানে আর রিচ করে না মনে হয় এইখানে আসলে একটু রিচ করে আরও উঠাও আর একটু উঠাও উপরের দিকে ওঠে না হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে আসছে
ঠিক আছে, বুঝতে পারছো? আর এটা তো আইডিয়াল ডায়োড দিয়ে আমরা করলাম, তাই না? এখন যদি তোমার জিনার ডায়োড হতো, জিনার ডায়োড বলছি, সিলিকন ডায়োড হতো বা জার্মেনিয়াম ডায়োড হতো, তখন কি করতে? তাদের তো একটা থ্রেশহোল্ড ভ্যালু থাকতো। সো ওই ভ্যালুটা তোমার এই পিক ভোল্টেজ থেকে মাইনাস যেত, ঠিক আছে? সো তোমার ডিসি লেভেল হতো ভিএম মাইনাস 2 ভিটি। হ্যাঁ, ওকে, হ্যাঁ 2 গুণ করতে হবে। টু কেন গুণ করতে হবে বলো তো? দুইটা ডায়োড আছে, ওয়েভ শেপ না, দুইটা ডায়োড আছে দেখে। সো এই যে দেখো, এইখান দিয়ে কারেন্ট যাচ্ছে এই ডায়োডের ভিতর দিয়ে, তারপর রেজিস্টার, তারপর আবার এই ডায়োড। তো এটা যদি সিলিকন ডায়োড হতো তাহলে এর নিজস্ব একটা ভোল্টেজ থাকতো না। সো 0.7, এটার 0.7, এই 0.7কে অতিক্রম করার পর এ কন্ডাকশানে যেত, তাই না? সো বেসিক্যালি তোমার ওই ম্যাক্সিমাম ভোল্টেজ থেকে ওই 0.7 তুমি মাইনাস করতে হতো। তো এখানে একটা ডায়োড আবার ঘুরে এদিকে আরেকটা সিরিজে ডায়োড আছে, তার মানে 0.7 প্লাস 0.7, তার মানে 1.4 ভোল্টেজ। সো ওই 1.4 ভোল্টেজটা তোমার ম্যাক্সিমাম ভোল্টেজ থেকে মাইনাস করলেই তো আউটপুট ভোল্টেজটা পাবা, ঠিক আছে? সো তখন ভিডিসি হতো এই 0.636 ভিএম মাইনাস তোমার 2 ভিটি। হ্যাঁ, বুঝতে পারছো? সো ওইটা আর দেখালাম না, নাকি দেখাতে হবে তোমাদেরকে? হ্যাঁ, অঙ্ক করাবো। দেখো, আমাদের আরও ফুল ওয়েভ রেকটিফায়ার সার্কিট আছে। এটা যেমন ব্রিজ নেটওয়ার্ক ছিল, তাই না? আমরা সেন্টার ট্যাপড করেও করতে পারি, ঠিক আছে? তো সেন্টার ট্যাপড করে কিভাবে করব আমরা? সো এটাও দেখে নিই, এই দুইটা দেখার পর আমরা অঙ্কে যাব, ওকে? এটা বুঝতে পারছো ফুল ওয়েভ রেকটিফিকেশন কীভাবে হয়? সাইকি তো পরে আসছে, বুঝছো? বুঝো নাই? সার্কিট হচ্ছে তোমার বেসিক্যালি 4টা ডায়োড আছে, হ্যাঁ, রেকটিফিকেশন নেটওয়ার্কের। এটা হচ্ছে ব্রিজ রেকটিফায়ার। তো ব্রিজ রেকটিফায়ার কোথায় কোথায় ইউজ করো বলতে পারবা? যেখানেই তোমার এসি ওয়েভকে ডিসিতে কনভার্ট করতে লাগে, হ্যাঁ, ওখানেই বেসিক্যালি আমরা ব্রিজ রেকটিফায়ার ইউজ করে থাকি। এটা অনেক পপুলার রেকটিফায়ার, ওকে? সো যে কোনো ইনভার্টারের ভিতরে আমরা এই সার্কিটটা ইউজ করে থাকি, ঠিক আছে? সো এটার কনস্ট্রাকশনটা হচ্ছে এরকম। তো তুমি ইনপুটে একটা সাইনোসয়েডাল ওয়েভ দিচ্ছ। সাইনোসয়েডালের ওয়েভ 0 থেকে t½ তোমার পজিটিভ, t½ থেকে t নেগেটিভ ভোল্টেজ ইনপুট সিগন্যাল। তো পজিটিভ সাইকেল তোমার 0 থেকে t½ পজিটিভ ভোল্টেজ তুমি ইনপুটে দিচ্ছ। তো পজিটিভ ভোল্টেজ যদি দাও তাহলে কারেন্ট ফ্লো হচ্ছে এই ডিরেকশনে, তাই না? এটা পজিটিভ, এটা নেগেটিভ, তাই না? ইনপুট ভোল্টেজ। তো এটা কারেন্ট এদিকে ফ্লো হয়ে এই পয়েন্টে যখন আসবে, সে এইদিকে যেতে চাইবে, এদিকেও যেতে চাইবে। তো এদিকে যখন যাচ্ছে দেখছে যে এই রিভার্স বায়াস ডায়োড আছে একটা, সো কারেন্ট ওয়ন্ট ফ্লো থ্রু দিস, এটা অফ কন্ডিশন। তখন এই ডায়োডটা অফ, কারণ কারেন্ট এই ডিরেকশনে যদি ফ্লো করতে চায় তো এ তো বাধা দিবে, তো এটা অফ। হ্যাঁ, বোর্ডে যা লেখা আছে এটা রিভার্স বায়াস কন্ডিশনের জন্য লেখা আছে, তোমাকে ফরওয়ার্ড বায়াস বুঝাচ্ছি। সো পজিটিভ সাইকেলের জন্য বুঝাচ্ছি, আর বোর্ডে যা আছে সব নেগেটিভ সাইকেলের জন্য। সো এদিক দিয়ে পাস করতে পারবে না, তো কারেন্ট কোন দিক দিয়ে পাস করবে? এদিক দিয়ে করে এই পয়েন্টে আসবে, আবার এদিকে যেতে চাইবে, আবার এদিকে যেতে চাইবে। এইখানে অফ,
হয়ে যাবে, কারণ রিভার্স বায়াস, তাই না? তো এদিক দিয়ে পাস করে এই পয়েন্টে আসবে, তারপর এদিকে যেতে চাইবে, তাই না? তো এদিকে এটা ফরওয়ার্ড বায়াসটে আছে, তারপর এই পয়েন্টে এসে এদিক দিয়ে তোমার নেগেটিভ টার্মিনালে চলে আসবে। তাহলে তোমার ফর দ্য ফার্স্ট হাফ সাইকেল তোমার কারেন্ট উইল ফ্লো থ্রু দিস ডিরেকশন। তো এখানে দুইটা ডায়োড আছে, তাই না? দুইটা অন ডায়োড আছে আর একটা রেজিস্টার আছে। যদি এটা আইডিয়াল ডায়োড হয়ে থাকে এদের কোনো ভোল্টেজ নিজস্ব নাই, তাই না? সঙ্গে সঙ্গে অন হয়ে যায়, শর্ট সার্কিটের মতো কাজ করে। তাহলে এইখানে যা ভোল্টেজ দিবা ওইটাই তোমার রেজিস্টারের অ্যাক্রসে ড্রপ হবে। সো এই যে এই ওয়েভ শেপ যা ছিল তাই আছে আউটপুটে, ঠিক আছে? হ্যাঁ, আর নেগেটিভের জন্য দেখো এইটা পজিটিভ হয়ে যাচ্ছে, এটা নেগেটিভ হয়ে যাচ্ছে। ইনপুট ভোল্টেজ তুমি রিভার্স করে দিচ্ছ। নেগেটিভের জন্য কারেন্ট এদিকে ফ্লো করছে, এই পয়েন্টে এসে এদিকে যেতে চাইবে, এদিকে যেতে চাইবে। এটা অফ, এটা অন, তাহলে এদিক দিয়ে কারেন্ট গিয়ে এই রেজিস্টারের ভিতর দিয়ে আসবে, কারণ এটাও রিভার্স বায়াসড। তো এইটার ভিতর দিয়ে এসে এই ডায়োডের ভিতর দিয়ে এসে নেগেটিভ টার্মিনালে চলে আসবে। কিন্তু দেখো তুমি দিচ্ছ নেগেটিভ ভোল্টেজ, কিন্তু আউটপুটে তুমি পজিটিভ পাচ্ছ। দেখো কারেন্টের ফ্লোটা এই পজিটিভ দিয়ে ঢুকে নেগেটিভ দিয়ে বেরোচ্ছে। সো আলটিমেটলি আউটপুটে তুমি পজিটিভ ভোল্টেজ পাচ্ছ। তো নেগেটিভ সাপ্লাই দেওয়ার কারণেও তোমার এটা রেকটিফাই হয়ে পজিটিভে চলে আসতেছে, ঠিক আছে? ম্যাক্সিমাম অ্যামপ্লিটিউড ভিএমই থাকবে, কারণ আইডিয়াল ডায়োড। ওকে, সো এই যে এই লেভেলটা এখানে এরিয়া হাফ ওয়েভের জন্য আমরা এইটা ছিল, তারপরে এইটা 0 ভোল্টেজ ছিল, তাই না? এখন এইখানে এরিয়া ডাবল হয়ে গেছে না? সো এই কারণে 2 দিয়ে আমরা গুণ করছি এই 0.318কে। হাফ ওয়েভে 0.318 ইন্টু ভি ম্যাক্স করতাম ডিসি লেভেল পাওয়ার জন্য, রাইট? বাট এইখানে 2 টাইমস 0.318 ভি ম্যাক্স হবে এই ডিসি লেভেল বের করার জন্য, ঠিক আছে? ওই যে ওইটাই এখানে করেছি। ফর ফুল ওয়েভ ডিসি হচ্ছে 0.6। হ্যাঁ, আর এখন হ্যাঁ, তাহলে এখন তোমার এটা যদি আইডিয়াল ডায়োড না হয়ে তোমার যদি সিলিকন ডায়োড বা জার্মেনিয়াম ডায়োড হতো, তাহলে তাদের একটা ভোল্টেজ ড্রপ থাকতো না 0.7, মানে যেটার পরে ওইটা হচ্ছে গিয়ে সুইচ অন হয়, তাই না? তো বেসিক্যালি তোমার যখন কারেন্ট ফরওয়ার্ড বায়াস, তোমার দুইটা ডায়োড অন, তাহলে 0.7 0.7 1.4, তাই না? ওই 1.4টা এই ভি ম্যাক্স থেকে মাইনাস করলেই তো তুমি আউটপুটটা পাওয়া, ঠিক আছে? সো ওইটা যদি হতো তাহলে তখন ভিডিসি লেভেল তোমার বের করতে হতো 0.636 ভিএম মাইনাস 2 ভিটি, বুঝছো? সো এইভাবে, কারণ তোমার এই যে ম্যাক্সিমাম পয়েন্টটা এইটা বেসিক্যালি ভিটি 2 ভিটি নিচে নেমে যাবে, 2 ভিটি নিচে নেমে যাবে, বুঝতে পারছো? এই কারণে হ্যাঁ। এখন আসো সেন্টার ট্যাপ ট্রান্সফরমারে যাই।
ওই এসির রিমোটটা আনতে বলো তো, মোড চেঞ্জ করা আছে মনে হয়, এই কারণে হচ্ছে না। এসির রিমোটটা একটু দাও তো, মোড চেঞ্জ করা আছে এই কারণে হচ্ছে না। অটোতে দিলে এই অবস্থা। এসি একদমই ঠান্ডা হচ্ছে না, লিক আছে তাই না? এটা ঠিক করবে কবে? বার্স্ট করবে তো? আরে বাবা, রুম ফাঁকা হলে আবার সব ঠিক। ওই ক্লাস টাইমে এসেই দেখে যেতে হবে, ওদেরকে নিয়ে ঠিক করতে হবে। ঠিক করবে তো বাইরে দিয়ে, তাই না? এখান থেকে এই ভিতরে লিক আছে? হ্যাঁ, আচ্ছা যাই হোক, দেখো এটা সেন্টার ট্যাপ ট্রান্সফরমার, এখানেও আমি ইনপুট সিগন্যাল সাইনোসয়েডাল ইউজ করছি, তাই না? বাট এটা কিভাবে রেকটিফাই করছে ওয়েভকে? দেখো 0 to t½ তুমি এখানে পজিটিভ সিগন্যাল দিচ্ছ, সো এটা হচ্ছে 1:2 ফর্মে আছে। বেসিক্যালি কয়েল আছে এখানে, হ্যাঁ, এখানে নাম্বার অফ টার্নস কম আর এখানে নাম্বার অফ টার্নস বেশি, ঠিক আছে? সো বেসিক্যালি এই ভোল্টেজটা তোমার এইখানে রিফ্লেক্ট করবে, ভিআই ভোল্টেজ। সো ওইভাবে ডিজাইন করা হয়েছে। সো এইখানে যদি তুমি 10 ভোল্ট দাও, তাহলে তুমি এই টার্মিনালের অ্যাক্রসে 10 ভোল্ট দেখতে পারবে, এখানে 10 ভোল্ট দেখতে পারবা, ঠিক আছে? সো 1:2 রেশিওতে করা আছে এই কারণে। সো যখন তুমি পজিটিভ সাইকেল দিচ্ছ, এইখানে তুমি 10 ভোল্ট ধরো, এই পজিটিভ 0 to t½ পজিটিভ ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করতেছো, এখানেও পজিটিভ ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করছো, এখানেও পজিটিভ ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করছো। এই সার্কিটটা বেসিক্যালি ফরওয়ার্ড বায়াসড, ঠিক আছে? কারণ কারেন্ট ইজ ফ্লোয়িং ইন দিস ডিরেকশন, ঠিক আছে? সো এই ডিরেকশনে কারেন্ট ফ্লো করলে এই ডায়োডটা অন, তাই না? আর এইটার ক্ষেত্রেও কারেন্ট এই ডিরেকশনেই ফ্লো করছে, বাট এই ডায়োডটা রিভার্স বায়াসড, অফ, ঠিক আছে? সো আউটপুটে দেখো পজিটিভ দিয়ে কারেন্ট ঢুকছে, নেগেটিভ দিয়ে বেরোচ্ছে। সো আউটপুটে ভোল্টেজ তুমি পজিটিভই পাবা, ঠিক আছে? এটা যদি আইডিয়াল ডায়োড হয়ে থাকে, ইনপুটে যেই ভোল্টেজ দিচ্ছ আউটপুটে সেম ভোল্টেজ শো করবে, ওকে? সো বেসিক্যালি আউটপুট ওয়েভ শেপ যদি তুমি ড্র করো, সো এরকম পজিটিভ ওয়েভ শেপ পাবা, ভিএম, বুঝতে পেরেছ? সেম ওয়েভ শেপ, ওকে? বুঝতে পেরেছ? আর দেখো যখন নেগেটিভ সাইকেলে আসছে, এই ভোল্টেজটা তুমি রিভার্স করে দিচ্ছ, এটা নেগেটিভ দিচ্ছ, এটা পজিটিভ দিচ্ছ। সো কারেন্টের ডিরেকশন চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, এখন কারেন্টের ডিরেকশন এই দিকে, এই দিকে। সো এই ডায়োডটা তখন অফ হয়ে যাচ্ছে, রিভার্স বায়াসড, আর এটা অন হয়ে যাচ্ছে, তাই না? তো এটার ক্ষেত্রেও দেখো কারেন্ট যেহেতু এই ডিরেকশনে, আউটপুটের পজিটিভ রেজিস্টারের পজিটিভ এন্ড দিয়ে ঢুকছে, নেগেটিভ এন্ড দিয়ে বেরোয় যাচ্ছে। সো স্টিল দিস ইজ পজিটিভ ভোল্টেজ। তো ইনপুটে তুমি নেগেটিভ ভোল্টেজ দিচ্ছ, কিন্তু আউটপুটে তুমি পজিটিভ ভোল্টেজই পাচ্ছ, ভিএম, ঠিক আছে? সো এই নেগেটিভ সাইকেলকে রেকটিফাই করে দিচ্ছে, হ্যাঁ? তো এখানেও তুমি ডিসি লেভেল বের করতে চাইলে ভিডিসি
will be 2 times 0.318 vm ঠিক আছে সেম ওয়েতে তোমাকে বের করতে হবে ওকে আর যদি এটা আইডিয়াল ডায়োড না হয়ে নর্মাল ডায়োড হতো তো ইন দ্যাট কেস তোমার 0.7 মাইনাস হতো ঠিক আছে প্রচণ্ড গরম লাগতেছে দেখো সো তুমি যদি ফরওয়ার্ড বায়াস কনসিডার করো হ্যাঁ ফরওয়ার্ড বায়াসে আচ্ছা রিভার্স বায়াসই কনসিডার করো সমস্যা নাই হ্যাঁ যে কোনো একটা কনসিডার করে তুমি পিক ইনভার্স ভোল্টেজ ক্যালকুলেট করতে পারো হ্যাঁ সার্কিটের পিক ইনভার্স ভোল্টেজ কীভাবে ক্যালকুলেট করবা দেখো ফর রিভার্স বায়াস কন্ডিশন বেসিক্যালি যখন তুমি নেগেটিভ সাপ্লাই দিচ্ছ ফর নেগেটিভ সাপ্লাই মানে টি হাফ থেকে টি যখন দিচ্ছ তোমার কারেন্ট এই ডিরেকশনে ফ্লো করছে তাই না সো এই সার্কিটটা হচ্ছে ফরওয়ার্ড বায়াসড তাই না এটা অন আর এটা অফ তো এটা অফ হলে তোমার এই ডায়োডটা ক্যান বি রিপ্লেসড বাই ওপেন সার্কিট ক্যান বি রিপ্লেসড বাই ওপেন সার্কিট ঠিক আছে আসবে জেনারেটর ছাড়লে আলো আসবে না আসছে আসছে ক্যান বি রিপ্লেসড বাই ওপেন সার্কিট দরজাটা খুলে দাও ঠিক আছে সো দ্য ভোল্টেজ অ্যাট দিস টার্মিনাল ইজ মাই পিক ইনভার্স ভোল্টেজ ঠিক আছে সো ভোল্টেজ অ্যাট দ্য ওপেন পয়েন্ট ইজ মাই পিক ইনভার্স ভোল্টেজ হ্যাঁ দেখো এই ভোল্টেজটা কীভাবে বের করবা তুমি যদি এইখানে লুপ ইউজ করো এইখানের ভোল্টেজটা ইজ ইকুয়াল টু ভিএম ঠিক আছে এই আউটপুটেও তুমি এই সার্কিট থেকে এইখানে ভিএম পাচ্ছ রাইট রিভার্স আই মিন যখন নেগেটিভ সাইকেল তখন এটা কি ফরওয়ার্ড বায়াসড এটা শর্ট সার্কিট তো এখানে ভোল্টেজ কি পাচ্ছ ভিএম ম্যাক্সিমাম ভোল্টেজ ভিএম পাচ্ছ তাই না এই ম্যাক্সিমাম ভোল্টেজটাই তো পাবা ওখানে এটাতে কনফিউশন তো নাই হ্যাঁ বলো তাহলে আর এখানে কি এটা রিভার্স বায়াসড এই ডায়োডটা রিভার্স বায়াস ক্যান বি ওপেন তো এই ওপেন টার্মিনালের ভোল্টেজটাই হচ্ছে পিক ইনভার্স ভোল্টেজ তো এই পিক ইনভার্স ভোল্টেজ ইজ বেসিক্যালি ইকুয়াল টু তোমার এই যে সেকেন্ডারি সাইটের যে ইনপুট ভোল্টেজ ভিআই প্লাস এই যে এই আউটপুট ভোল্টেজ এই দুটো যোগফল সো ভিআই এখানে ভিএম ভি আউট অফ ভিএম সো এখানে 2 ভিএম হচ্ছে তোমার সেন্টার ট্যাপটার জন্য পিক ইনভার্স ভোল্টেজ এত ভোল্টেজ পর্যন্ত তোমার অ্যাভালাঞ্চ ব্রেকডাউন হবে না এর বেশি ভোল্টেজ দিলেই অ্যাভালাঞ্চ ব্রেকডাউন হয়ে ডায়োড নষ্ট হয়ে যাবে ঠিক আছে বুঝতে পেরেছ সো এইভাবে ক্যালকুলেট করে এই সেন্টার ট্যাপটের বাট হাফ ওয়েভ রেকটিফিকেশনের জন্য তোমার এটা করতে পারো নাই দাঁড়াও ফুল ওয়েভের জন্য ইট শুড বি ভিএম কেন ফুল ওয়েভের জন্য তোমার রেজিস্টারের ভিতর দিয়েই শুধু কারেন্ট যাচ্ছিল তাই না দুইটা ডায়োডের ভিতর দিয়ে গিয়ে রেজিস্টারের ভিতর দিয়ে তাই না ওখানে কোনো কি ওপেন সার্কিট ছিল না ওটা একটা সিরিজ সার্কিটের মতো ছিল সো আউটপুটে যেইটা পাওয়া ওটাই তোমার পিক ইনভার্স ভোল্টেজ ঠিক আছে সো এইভাবে করে পিক ইনভার্স ভোল্টেজ ক্যালকুলেট করে ওয়ালাইকুম আসসালাম আমি এখন ক্লাস শেষ করছি আজকে ঠিক আছে